Bismillahirrahmanirrahim. Nano manga po discovery of sil bani habara ko. Ki sil singa discover shwe wo. Pulumbilik chirki manga po sil bani habara kaliwa. Mungwili che da sil basic structure function unit the living organism. Kuda definition sanga raga leo. Dadi shate yo history pratada. Rutu lumbe Robert Hooke sil discover करे वो दपो 1665 की स्लाइस ऑफ कार्क रवागा असतो स्लाइस ऑफ कार्क दो वरी दा पासने फट नहीं दाय रवागा असतो स्लाइस टुकली तो हुई द कार्क दा टुकली द कलर रवागा असतला दा 30 times मैग्नीफाई इकलला 30x the chicken that 30 time the slice of carp magnify ko the dupake the gabin machuda kam gakchi honeycomb dagashan ke structures de urido the gabin the machuda gago isangawi dagasi dupadi slice of carp ke dasi structures urido au padaga team ki the yo khaneta the cell हुई से वर्त हुई सेलो अदवे जदी सेल मतलब दे स्मॉल रूम लको गोरे पदे किदा वडी वडी खानी दी वडी वडी कुडगे कारी कना न पदा हटेम की दामंग सरा फर्स्ट पर्सन दा रूमबे कसोदा दामंग सरा फर्स्ट पर्सन to observe cell. Damu sir lumbe kaso jida cell observe ko. Udah berdan sir yat satai jida kam cell hoga na damu sira dead cell ho. Living no. No do cell idea पेश करला. Cell observe को औनु में वाला वर्क को. No first person about Hooke. बिया पो टेम सरसरा 1676 की एंटरवान लियोन हुक रागे और ददा से चलो को जिदो पांड वाटर रवा गस्तो दाजमकी दा सरफेस ने लोगों तक जे पकते शो देखि दा उबज मशीद मुक पांड वायो दा पांड वाटर च दकल रवा गस्ते नो ददा तकरीबन 300 टाइम जो दा मैग्नीफाई को दा पान वाटर और चिदकल दा पान वाटर 300 टाइम मैग्नीफाई करे तो दबकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उड़ी दिलो सिवड़ी दिलो यूनि सेलुलर सेलु ऑर्गेनिज्म दबकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उड़ी दिलो लका मिसाल पतोर बाय दपके बैक्टीरिया उलिदा दपके प्रोटोजोआ उलिदा नो दामंग सरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कना द लिविंग सेल ऑब्जर्व को सिउकलो द लिविंग सेल उलिदलो नो दा लिवन हुको दामंग सरा फर्स्ट पर्सन शो फर्स्ट पर्सन to observe इधर मुझे observe को unicellular organism the unicellular organism खबर हम है दारा लदीना अलावा दो sperm cell उम्ली दिलियो sperm cell observe कर लो दवसी red blood cell चू आगे observe कर लो और पता का टीम की दजिकम दा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर क्रिएचर्स उली दिलो द दो वाला नंबर को एनिमल क्यूल्स दो वाला एनिमल क्यूल्स नंबर को और द एनिमल क्यूल्स मतलब माइक्रोस्कोप पे क्या टेनी ऑर्गेनिज्म न दो द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खबर होकला और द लुंबे द डेड सेल खबर होकला
بیا په 1831 کې رابرټ براون راغی. څوک راغی؟ رابرټ براون. او دې رابرټ براون دا خبره وکړله چې په دې سیل کې دا کوم نیوکلیس دی. څه شی دی؟ نیوکلیس. نو دوی وایي چې دا نیوکلیس موږ سره کریکټریسټکس باډي ده د چا؟ د پلانټ سیل. دوی چې په دې پلانټ سیل کې دا نیوکلیس موږ سره کریکټریسټک باډي ده، مطلب دا خصوصیات ټرانسفر کوي. نو دا خبره رابرټ براون وکړه. د هغې نه بعد بیا په 1839 کې جان ایوانجلیسټا پرکنجي راغی او دا خبره وکړله، د پکې کنسپټ پیش کو د پروټوپلازم. دوی وایي چې دا فلویډ کمپارټ دی په دې سیل کې، دته د پروټوپلازم وایي. څه ورته وایي؟ پروټوپلازم یې ورته وایي. دا سیل او دغه چې مطلب کوم نیوکلیس خبر رااله او د پروټوپلازم خبر رااله، دا ټول په دې طریقه باندې د ټیم سره به یو خبره مخې ته راتله. بیا د دې نه وروستو دو ساینټیسټ رالو او دا څومره ټایم چې تېرېدو او د سیل باره کې به چا آیډیا راوړله، د هغې نه د سیل تیوري جوړه کړله. څه جوړ کړو؟ سیل تیوري. د دې سیل باره کې چې څومره خبرې وشولې، نو بیا د شوان او شلایډن دا ټولې خبرې خلاصه پیش کړله او د هغې نه سیل تیوري جوړه شوله. د میتیس شلایډن په 1838 کې دا موږ سره جرمن باټنسټ و. د په 1838 کې دا خبره وکړله چې دا څومره پلانټس موجود دي، دوی وایي چې آل پلانټس میډ اپ سیل. دوی وایي چې څومره پلانټس دي دا ټول د سیل نه جوړ دي. نو شوان وایي چې زه خو له چا نه کم نه یم. دوی د په 1839 کې دا خبره وکړه چې آل انیملز، دوی چې آل انیملز آر میډ اپ سیل. د پکې د انیمل خبره وکړه چې ټوټل انیمل د سیل نه جوړ دي. د دې دوه ساینټیسټ چې کوم وو، دا موږ سره جرمن زوالوجیسټ او دا موږ سره جرمن باټنسټ و. د دې نه د سیل تیوري دوه پوینټس جوړ شو. دوی وایي چې پلانټس د سیل نه جوړ دي، دوی وایي انیمل د سیل نه جوړ دي. د لومبۍ پوینټ د سیل تیوري جوړ شو آل لیوینګ ارګانیزم میډ اف ون اور مور سیل. ټوټل چې بیا څومره لیوینګ ارګانیزم دي وی هغه به د سیل نه جوړ وي. که د یو سیل نه جوړو بل زموږ خبره کړې وه یا به د یو سیل نه جوړ یا به د زیات سیلونو نه جوړي که نه. نو که د یو سیل نه ارګانیزم جوړ ته موږ یونیسیلر ویلی وو، او چې د یو نه زیات سیلونو جوړي ته موږ ملټي سیلر وایو. د لومبۍ پوینټس د سیل تیوري دا جوړ شو چې ټوټل لیوینګ ارګانیزم موږ سره د سیل نه جوړ او دا سیل نه دی دا موږ سره بیسیک سټرکچر او فنکشن یونټ دی د لیوینګ ارګانیزم. په دې باندې موږ په ډیټیل خبره کړې وه. بیا په 1855 کې روبرټ ورچو راغی او دا خبره وکړله چې every cell come from pre-existing cell. pre-existing یو چې کوم نوي سیلونه دي هغه ټول د خپل لومبنو سیلونه راځي. نوي سیلونه چې څومره راځي هغه د زړو سیلونه راځي. د پکې دا پوینټ 8 کو او په دې سره د سیل تیوري مکمل شوله. نو بیا پکې دا پوینټ 8 شو چې نیو سیل arise from pre-existing cell. دوی چې کوم نوي سیلونه دي دا به د خپل لومبو سیلونه راځي او پروسس ورته مو هو بای سیل ډیویژن. سیل پکې ډیوایډ کیږي ته موږ سیل ډیویژن وایو کنه. د دې چې په سیل ډیویژن باندې با پروسس ورته مو هو او چې نوي سیلونه به د زړو سیلونه راځي. نو په دې سره سیل تیوري کمپلیټ شوله او دا موږ سره هغه مین 3 پوینټس د سیل تیوري وو. اوسو که په سیل ډسکوري په سیل تیوري کې د چا څه قسمه کوېسچن
تاسو کوېسچن کولی شئ. جزاک الله.